بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وحي لا يموت بيده الخير وهو قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، ونحن على ذلك من الشاهدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم، كمن هو خالد في النار، وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا، أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم، والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها، فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم. فاعلم أنه لا إله إلا الله، واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، والله يعلم متقلبكم ومثواكم. ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة، فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت، فأولى لهم طاعة وقول معروف. فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم. ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم. فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم. ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم. أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم. أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم.
ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم حلقة خاصة، حلقة سأتكلم فيها بعض الشيء عن بعض محطات المسيرة العلمية التي مررت بها، وخاصة في شبابي، ثم مرحلة وأنا في البلد الحبيب، ثم المرحلة التي أنا فيها في هذا البلد المستقبل. وهناك شيء واحد، أنه إن تغيرت الأرض لا تتغير الطباع. سبحان الله. فوجدت كثير من التشابه في أمر خطير. سأعطي مثال. فلذلك أريد تفصيل المعاني للقرآن وتفصيل المعاني للأحاديث لكي تتضح الصورة، فربما لن يطول بي العمر في هذه الدنيا. فكما نرى أن الرحيل لكل إنسان ربما يكون في رمشة عين، فأريد أن أترك بصمة وما أشرح. فبداياتي كانت في السن مبكر شيئا ما، سن 17 سنة تغير حالي، ثم التزمت في السن 19. لكن كان شيء غريب، أنه قدر الله سبحانه وتعالى أن أحارب شياطين الجن من صغري، من شبابي، فجعلني أتخصص في الرقية الشرعية. كان تخصصي حتى الآن بإذن الرحمن لمدة 25 سنة أو مع ما يزيد. فلذلك ربي سبحانه وتعالى فتح لي ألاعيب الشياطين، ورأيت كيف يتعاملون وكيف يستخدمون الإنسان في محاربة أهل الله ودين الله. وسأعطي بعض الأمثلة. فبعدما كنت أسافر شمالا وشرقا وجنوبا وغربا في المغرب، كلما اتصل في أحد، بعض المرات يتصل بالليل. هناك قصة لامرأة كنت أعتبرها كأمي، بمثابة أمي، أن علاقتي مع ابنها كانت علاقة أخوة بالنسبة لي، لكن اكتشفت أن تلك العلاقة إنما كانت مصالح في آخر مطاف بعدما أتيت لهذا البلد. ولذلك شنعوا علي بأنني ساحر. تصور أن الإنسان يتصل فيك ويقول إن زوجي يخونني وإنه مع امرأتي أو السكرتيرة تبعه، فماذا أفعل وأنا بأكادير إلى الدار البيضاء، كما تقول تورونتو مع مونريال؟ أخذ الباص مع الساعة 2 صبح مثلا أو 1 صبح كي أصل إلى الدار البيضاء مع 10 صبحا أو 11 صبحا. انتبهوا، لم تكن هناك طريق معبدة، طرقات يعني الأوتوروت كما نعرفها الآن. كانت الذهاب من الدار البيضاء إلى أكادير يستغرق ساعات، وكل المغاربة يعرفون هذا قبل أن تعبد الطريق السريع في السنوات الأخيرة من دار البيضاء لمراكش، ثم بعدها بسنوات من مراكش إلى أكادير. لكن نتكلم عن الفترة التي لم يكن فيها طريق السيار لمراكش إلى أكادير. وبعدها أتت فترة كانت لمراكش، لكن الباص لا يمر من السيارة لأنه غالي التكلفة، فيفضل يمر من الطريق الفرعي. وكنت دائما أعبر الطريق من أكادير حتى البيضاء قرابة 12 ساعة أو 10 ساعات سفر، وآتي في الصباح ثم
أدخل وأطمئن وأرقي وأعمل رقية شرعية إلى آخره. لماذا هوجمت؟ لأنني طلبت مبلغ 1000 درهم. أيعقل أن الإنسان يأتيك في أول مكالمة لمدة سنين ولم يطلب منك ولو درهم لمدة سنين، ويقوم بالرقية الشرعية لمدة سنين، لكن للإنسان طاقة. وأنا عندي أبناء، كانت عندي بنت قد ازدادت ومتزوج وأسكن في أكادير وأبعد على 700 كيلومتر عما يقارب، وبعدها ربما أسافر إلى فاس من أكادير حتى الدار البيضاء، ومن الدار البيضاء حتى الفاس كي أقتني العود وأقتني بعض الأشياء المرتبطة بالأمور الرقية. طلبت 1000 درهم، لم يبقى فم إلا ويتكلم أنني ساحر من تلك العائلة. تدرون لماذا؟ لأن الشيطان لما تكون راقيا، وهذا يعرفونه الرقاة، تصبح عدوا للشياطين، فما بالك إذا كنت في سنين متعددة. فالذي يلقي السمع للشياطين يكون سهل المنال كي يبين له أن الراقي مجرد شيطان، بينما الشياطين والسحرة في بروجهم تحميهم السلط ولا يقترب منهم أحد. لماذا أذكر هذا؟ لأن حتى الذين كانوا بين قوسين متدينين من أصدقائي ذهبوا مع هذه الأمور لأنهم صدقوا هذا الكلام. سأعود لي الأصل. لماذا؟ لأن أعز وأقرب لي في دمي، ولن أذكر اسم ولا أي شيء من هذه الروايات كي تفهموا، لأنني مخالف لطريقه وفكره. أقسم على الله أن يحاربني، فكان يذهب إلى الأسر التي أتعرف إليها ويذهب إلى أصدقائي ويحذرهم مني أن عقيدتي فاسدة وبأنني ساحر، حتى صار ذلك منتشرا في الأوساط. فلولا إيماني والتوحيد بالله العلي القدير وإيماني الراسخ بالله العلي القدير لكنت هدمت. كيف الإنسان عندما يكون شابا يكون متهورا؟ وهذا الذي صنع كل هذا. لم بعد الكبر وبعد هذه السنين ولو أنه علم بخطئه لم يعد ليصلح ذلك، لم يرفع ولو سماعة التليفون واتصل بتلك الأسر التي اتصل فيها من قبل ليقول لقد أخطأت، سامحوني إن الرجل ليس كما اعتقدت، وقد أخطأت في حقه. لا زال على نفس الطريق، لأن العنفوان والنفس تدمر الإنسان. ولذلك قررت أن أقوم بهذه الحصص كلها كي أزيل اللبس من أين آتى كل هذا. وفي كندا هذا كالصديق موجود في كندا، وكنت ساعدته في ذلك، وكان يتصل بي وأجري كالأحمق لكي يأخذ الفيزا وكل الأوراق المتعلقة بكندا، وأنا لسه لم أكن متزوج. وهذه القصة التي ذكرتها أنني ربما أسافر 700 كيلومتر أو 1000 كيلومتر لشخص عشان مصلحة، ليس مجرد مرة أو مرتين أو 10 وعشرات. ثم لما إذا أعطاني شيء أحد بعد الرقية وبعد إتيان نتيجة وتصحيح هذه النتيجة أنها واقع، يعطيني نصف ما تكلفته كانت لدي وأعطيته في سفري وفي تنقلاتي، وما صرفته من أجل تلك الأسرة أو من أجل ذلك الشخص. إلى يومنا هذا في هذا البلد كذلك، ما يعطيني إذا أعطاني أحد، إذا تكرم، إذا كان كريما، يعطيني نصف ما أؤديه عنه. أتدرون لماذا؟ لأن الناس أصبحت تؤمن بالشعوذة وبقوة الشيطان أكثر مما تؤمن بقوة الله عز وجل وأقوى
وأن تؤمن بمن يرقيها بكلام الله. تدرون لماذا؟ لأننا أصبحنا في آخر الزمان. أتدرون لماذا؟ لأن الباطل أصبح حقا والحق أصبح باطلا. أتدرون لماذا؟ لأن النفاق والكذب والزور وشهادة الزور أصبحت من أغلب من ينتسبون لدين الإسلام في عروقهم وتجري في نفوسهم. تدرون لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى سخط عليهم فأنزل البلاء، أننا تشتتنا وتدمرنا وأصبحنا منقسمين. أتدرون أن العلم الإلهي أعمق وأعظم مما أنكم تتصورون، وأخذ منه إبليس بعض الرموز وبعض الأشياء ونسبها إليه، وترك الناس تجهل العلم الإلهي وتتشبت وتخاف من العلم الشيطاني الذي يشابه، وحاشا أن يكون مثله، يشابه العلم الرباني. فاختلطت الأمور على الناس، وأصبح الناس يعطون قيمة للشعوذة وأصحابها واحتراما وتقديرا وتقديسا أكثر من أصحاب الرقية، وهذا لا يخفى على أحد. وربما يغتني صاحب الشعوذة ويصبح صاحب بيوت وعمارات وضيع وسيارات، بينما الذي يرقي لا يجد ما يسد به حاجته. تدرون لماذا؟ لأن الناس منافقون. فعندما ترى القرآن يتكلم عن الناس وليس عن المسلمين أو المؤمنين أو أهل الكتاب، عن الناس بصفة عامة، دائما يذمهم ويقول لهم تفكروا، ارجعوا إلى الله، وقليل من عبادي الشكور. لأن قليل هم الناس الذين يؤمنون حقا بالله. فلذلك عمت الفوضى وعمت الكوارث، وأصبح من يدعو إلى الله تقام له وتقعد كل الإمكانيات كي يبقى فقيرا ويتهم في عقيدته ويسقط من أعين الناس. ومن كان قلبه مريض، ويعرفون أنفسهم من يستمعون إليه قلوبهم مريضة إلا من رحم ربي، يتكلمون ليل نهار على هذا العبد لكي يسقطونه من أعين الناس. هذه الأمراض لا تعالج إلا بكتاب الله والرجوع إلى كتاب الله. وهناك صديق عزيز علي أعطاني نصيحة وهي في محلها، لكن سأشرح. هذا الصالون الذي ورائي لم أشتريه أنا، اشترته زوجتي، ولم يشترى بثمن يعني باهظ، بل بثمن بخس. لماذا؟ لأن صاحبته كانت سوف تنتقل من بيت إلى بيت فاشتريناه قديما. لماذا شرحت هذا؟ لأني ليس لي إمكانية أن أقوم بتشجير الفيديوهات إلا في هذا الموطن. Je vais parler en français. Le support qui porte le téléphone, il ne se tient pas dans une place où je peux le mettre dans une place qui est cachée. J'ai que cette possibilité. Il m'a mis une remarque vraiment à sa place, parce que la plupart ils vont voir pourquoi lui il filme dans un salon. Parce que ça sert à rien d'avoir une bonne intention avec des gens qui ont une mauvaise intention. Tu vas jamais changer les gens. Et il y en a beaucoup qui ont mauvaise intention. Et j'expliquais depuis tout le temps, jusqu'à maintenant, jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à hier, avant-hier,
Et on a des gens qui m'appellent à 1 heure du matin, qui m'appellent à minuit, qui m'appellent à 2 heures du matin, pour qu'ils me racontent leurs soucis, que j'interviens. Et on a plein qui m'ont appelé, j'ai pris la voiture, j'ai pas calculé, j'ai parti pendant 250 kilomètres pour leur secourir. Au Maroc, je faisais la même chose. C'est pas quelque chose que j'ai fait que ici. Au Maroc, je faisais 700 kilomètres, 1000 kilomètres pour des gens avec un coup de téléphone, ils sont dans le pétrin, il faut que je bouge. Et je donnais mon argent aussi. J'étais blâmé parce que je n'ai pas visité quelqu'un qui était dans l'hôpital, c'était un grand ami, mais j'avais pas d'argent pour me déplacer. Mais il ignorait que c'est moi qui a payé cette opération, qu'il a eu. Et j'ai donné le dernier sou que j'avais dans ma poche. Alors je pouvais pas me déplacer. Alors ils m'ont insulté de tous les noms, puis ils ont parlé mal de moi dans mon dos. Et il ignorait jusqu'à maintenant, avec ce temps que je parle dans la vidéo, que l'opération, alhamdoulilah, c'était moi qui l'a payé. Et c'était une opération grave. Et ça, c'est qu'un exemple. Et on a plein qui m'ont appelé. Et je suis descendu pour donner de l'argent. Puis je laissais mon frigo. Il y avait un ami qui a ouvert mon frigo dans ma maison à Fès. Puis il était vide. Et il savait pas que la veille, j'ai donné 2000 dirhams à quelqu'un qui en avait besoin. Et j'ai laissé mon frigo vide. Parce que pour moi, je voyais lui, il était plus dans le besoin. Et alhamdoulilah, ma femme, elle n'est pas morte par la famine. Ou ma fille. Alhamdoulilah, j'ai jamais mouru de famine, même il y en a des périodes que ça passe très difficile pour moi. Et je donne, même si. Et puis les gens, ils comprennent pas. Comment je donne et moi, j'en ai pas. Si vous avez lu le Coran, vous allez comprendre. Mais l'ignorance vous tue. Et vous devenez des maniaques. Et des gens très mauvais. Et vous cherchez que où Faisal, il va tomber comme erreur. Où il va faire le mauvais pas pour l'attaquer. Ces gens-là, je leur dis, ça sert à rien que je sois d'une bonne foi avec vous. Parce que vous avez une mauvaise foi. Et la mauvaise foi, ça change pas. Ça se guérit pas. Sauf si Dieu le veut. Subhanahu wa ta'ala. Et comment il le fait? Quand il ouvre ton cœur dans le Coran. Mais quand tu le lis, quand tu mâches un chewing-gum, ne crois pas que tu vas l'avoir. Non, non, non. Ça va pas s'ouvrir. Tu vas toujours être aveugle. J'ai eu beaucoup d'événements ici dans le Québec. Beaucoup de guerres. Pourquoi? Parce que la conception des êtres ici, elle est comme construite d'une manière complexe. Ils n'ont pas suivi le chemin et ils n'ont pas laissé les traditions. Ils sont entre les deux. Le pied ici. Ils se balancent. Ce qui leur donne, il devient mauvais dans leur cœur. Et ils me disent, ah, parce qu'il y a une rumeur qui tourne, que tous les problèmes que j'ai eus, c'est à cause parce que j'ai laissé ma femme, puis j'étais pas présent à la maison, et ce qui est fou. Je donnais les mêmes heures que je donnais à l'extérieur, j'essaierai tout le temps de le donner à ma femme. Mais la plupart qui savent pas que les gens mauvais, c'est eux qui m'ont empoisonné à l'intérieur, puis ils le voient pas. Parce que la plupart, ils savent mes histoires, mais ils savent pas la réalité, ils savent qu'une facette de chaque histoire. Puis ils la circulent. Et quand il la circule avec son café ou sa cigarette ou sa chicha dans la main, puis il est dans son fauteuil, il lui dit, pourquoi Faisal? Il a eu tellement d'épreuves s'il est croyant. Parce qu'il est ignorant et je veux pas insulter. Parce que la plupart qu'ils ont parlé, ils ont causé ces épreuves. Ils ont détruit, pas détruit, essayé
de détruire d'une manière ou d'une autre, avec une manière directe ou indirecte, en sachant ou non, ils savent pas, avec ignorance, ma réputation. Parce qu'ils n'ont pas le tawhid réel de Dieu et d'avoir peur de Dieu réellement. De ne pas parler. Parce que quand ils me voyaient, et jusqu'à maintenant, c'était au Maroc ici, oh Faisal, ils me prennent dans les bras, puis mon frère, des bisous, tout. Mais dans mon dos, il y avait les poignards. Ils disaient que je suis un mauvais payeur. C'était pas vrai. Je payais tous mes factures. Jour ou un autre. Alhamdoulilah. Et j'ai dit, j'ai pris l'argent qui m'appartenait pas. C'était pas vrai. C'est du mensonge. Tu sais pourquoi? Parce que la plupart, et moi, maintenant, je le vois très bien. J'ai 25 ans d'expérience de Ruqya Shar'iyya. Et je vois Shaitan, qu'est-ce qu'il fait en eux. Et comment il rentre. Puis comment il va dans les veines de chacun. Puis comment il les manipule. Le problème, c'est pas ça. Si c'était que dans cette étape, ils vont être guéris. Mais le problème, parce que leur cœur, il est actif et captif à la négativité. Leur conception à l'intérieur, elle est mauvaise. Alors, ça se manipule facilement. Et ils deviennent faire la guerre avec moi que je suis venu leur tendre la main pour leur sortir dans le pétrin. Et on a plein qui se sont mariés, alhamdoulilah, grâce à moi. Et on a plein qui se sont sortis de leur pétrin grâce à moi. Mais ils m'ont mis dans le pétrin, ils m'ont mis dans les problèmes. Par leur ignorance. Au lieu qu'ils soient avec moi, de contrer le shaitan qui est à l'intérieur d'eux, ou le djinn qui remplissent leur maison, je deviens l'ennemi numéro un dans leur affaire. C'est pas l'ignorance, ça. Parce que les gens, ils sont matériels. Dès qu'ils écoutent l'argent et que tu demandes un paiement après, je ne le demande pas dans le début. Si je travaille, si je travaille pour toi, mais tu es un salopard de premier degré que tu veux tout gratuitement. Je dis, quand tu vois le résultat, après, paye-moi. C'est pas mauvais et il faut le demander pour donner à notre religion sa valeur. On n'a que des charlatans qui demandent dès le départ. Wallah, je mets pas ma main si tu poses pas de l'argent. Ceux-là, ils les respectent. On a des gens dans le Maroc, ils sont riches. Ils ont des villas, puis ils ont des voitures. Parce que pourquoi? Ils mettent pas la ruqya avant que l'argent soit sur la table. Moi, j'ai jamais demandé l'argent dans le début. Quand ça termine, tu es venu me voir, toi qui m'as appelé, toi qui m'as demandé le secours, je viens directement parce que j'ai une éducation coranique. C'est le Coran qui me le demande. De ne pas reculer sur quelqu'un qui te demande de l'aide. J'applique ce que je sais. Pas comme vous. Vous appliquez ce qui est mal. Et vous lancez ce qui est bien. Et je viens en courant, sans même réfléchir. Et parfois de gaspiller mon argent, mon temps, mon énergie et tout. Et même les soirées de travail. Parce que quelqu'un qui fait la ruqya, c'est pas que le temps qu'il les récite. Le travail réel quand il rentre chez lui, pour faire le qiyam layl, puis faire les du'a pour la personne, puis faire les dhikr pour la personne, puis faire tout un travail que vous ignorez qui demande beaucoup d'efforts et d'énergie. Et quand ça ouvre la porte pour lui, le premier qu'il voit, qu'il doit poignarder, c'est moi qui lui ai fait la ruqya. Est-ce qu'il y a du sens dans ça? Il y a de la logique? Parfois, je reste avec une personne 1 année, 2 ans, 3 ans, et on a que 7 ans, 8 ans, 9 ans. Problème, quand ça ouvre, je reçois rien. L'autre, je reçois rien. L'autre, je reçois rien. Et ça passe des années. Et ça passe, quand j'ouvre ma bouche, que de vous dire, j'ose dire, mais écoute, il faut payer. Ah, on n'est pas des amis. Non, l'amitié, elle est venue après.
T'as oublié, le premier rencontre, c'est pour le chemin, pour que tu comprennes. La rencontre qu'on est censé entrer ensemble, c'est de connaître la vérité et d'apprendre et de faire la ruqya. C'est ça la première rencontre. Oui, la plupart ils vont dire oui, s'ils osent d'être des hommes et des femmes. Mais je sais que la plupart c'est des lâches. Quand il revient, ah oui, je t'ai vu parce que j'avais besoin de toi. Mais après c'est devenu amitié. C'est pas la peine que je te paie. Non, on est des amis. C'est pour ça que les Arabes musulmans vont être toujours dans la chute. Parce que ça se passe comme ça dans tous les domaines. Pas que dans la ruqya la plus grande et plus noble. Je parle dans tous les domaines. Cuisinier, qu'il soit un café, qu'il soit... Il oublie, dès qu'il devient un habitué, il oublie c'est un coin, un travail pour l'autre. Il devient un ami, il veut l'abuser de lui. Il veut plus payer, il veut plus rendre l'argent, et il veut abuser de lui. C'est une mentalité qu'on a, il faut la régler, il faut la corriger. Revenez au Coran. C'est insensé ce que vous faites. Et de quelqu'un tombe, au lieu de l'aider, on le pousse à s'endetter plus. On le pousse à l'humilier plus. On le pousse à lui salir sa réputation. Parce qu'on a des malades dans notre communauté. Ce qui se passe maintenant avec l'épidémie, il faut se réveiller. C'est pas un hasard. Qu'on voit des amis qui sont proches, qu'on les aimait, ils partent. Parce que la situation, elle est grave. Regardez, deux personnes qui sont mortes. Et je les aime tous les deux. Redouane et Rachid. Je vais dire une chose pour la première fois. Rachid, le consulat, il est venu. Il y a plein de gens qui sont venus. Pourquoi? Parce qu'il ne parle pas. Il ne critiquait pas. Allah yarhamou. Il était salih, pas muslih. Il était sain pour lui. Il était bien pour lui. Mais il ne faisait pas l'islah. Redouane, au contraire, il était muslih. Pas que salih. Il critiquait. Il parlait pour le bien de tout le monde. Il n'y a personne qui est venu. La consulat, honte pour elle. Elle n'a même pas bougé. Parce qu'il écrivait. On est dans un siècle que tout a changé. Le bon est devenu mauvais et le mauvais est devenu bon. Allahumma arham jama'a amwat muslimin. Et j'aimais beaucoup Rachid. C'était un frère pour moi. Allah yarhamou. Mais je parle et j'ai fait la constatation pour comment la communauté a réagi. Pourquoi Redouane est venu pour personne pour lui? Et il est mort comme il n'existait pas. Et il était un écrivain. Il était quelqu'un de très grand. Parce qu'on ne connaît pas la valeur de nos hommes. Heureusement qu'ils sont venus pour Rachid. Alhamdulillah. Mais ça reste. Ils peuvent venir pour des gens qui sont des salopards, en nombre incroyable. Et les gens de bon, il y aura toujours des gens qui vont venir que peu. Pour quelle raison? Parce que l'islam a pris une nouvelle forme, que l'être humain a choisi de le construire à sa manière. C'est pour ça que j'ai parlé de la construction de la personnalité. Je vais faire une ayah, je vais réciter de l'Isra. وقوله سبحانه ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق. La plupart qui parlent, leur bouche s'ouvre avec les saletés qui sortent de l'intérieur, c'est des gens qui parlent avec une incertitude et qu'ils parlent avec ignorance. Ils savent même pas l'histoire, ils étaient même pas là.
Puis parce que quelqu'un a parlé à quelqu'un qui a suivi quelqu'un pour qu'il parle de quelqu'un, puis il lui donne. Puis surtout que maintenant, dans le côté informatique, on peut mettre n'importe quoi à quelqu'un, même dans ses comptes. Même dans son Facebook, dans son WhatsApp, dans n'importe quoi. S'il est ennemi. Et lui salir la réputation. Puis le poursuivre. C'est devenu un sport, hein, aujourd'hui. Parce qu'il n'y a pas la honte. On n'a pas honte de nos faits et gestes. Il n'y a pas la foi. On a une foi qui est fausse. Kedib. On croit qu'on va rester éternel. Pourquoi par marara, je dis cette leçon? Je veux la laisser parce qu'avant de mourir, pour mettre chacun dans son miroir, peut-être qu'il revient vers Dieu, subhanahu wa ta'ala. Hada dars khas. Je vais l'écrire. C'est dars khas pour aujourd'hui. Je vais pas le répéter tout le temps. Tellement que j'ai eu mal dans mon entourage, j'ai eu des poignardements incroyables et ça arrive jusqu'à maintenant. Parce qu'on a une communauté malade. Il y a beaucoup de maladies. تراكمات هوى النفس واشتداد أمراض القلوب والغرق في الحضارة المادية التي تأسست على حب الدنيا وكراهية الموت والعناد والكبر بل وأحيانا الحماقة وربما بعض الذنوب الخفية تحول بين معرفة الحق وبين أتباعه ومنهم يعرفون الحق ومذبذبين بين الحق والباطل لظهور الباطل قوي وظهور الحق مستضعف وهنا تتدخل إشكالية خضوع النفس الفطري الأقوى بتنازع أيضا فطرة الجنوح للحق وهنا تتحكم درجة الإيمان والعقيدة في حسم الأمر. Il n'y a que deux choses. C'est pour ça que j'ai mis les doros de l'aqida qui te donnent vraiment la vérité. C'est l'iman ou l'aqida. Ta foi et tawhid. Qui va te faire découvrir est-ce que vraiment celui-là il est bon ou mauvais. Moi alhamdoulilah, ça m'échappe pas. Mais je travaille avec tout le monde avec le Coran. Ce qui fait, je montre pas le mauvais Dieu. Je connais le mauvais. Alhamdoulilah, je connais l'hypocrite. Je vois l'hypocrite bien comme il faut. Il est comme une feuille sans carapace pour moi. Et je vois le réel, qui est vraiment un homme. Et je vois qu'il est à côté de la plaque. Alhamdoulilah. Mais il faut que je les traite de pied d'égalité. Parce que c'est ce qu'il a fait le prophète. Si je suis le prophète, il faut que je fasse la même chose. Lui, il avait le munafiqin dans le Médina avec lui dans la mosquée. Et il priait avec lui chaque matin et chaque soir, et l'après-midi. Puis il priait tous les jours avec lui. Et c'était des munafiqin. Puis il les traitait comme sahaba, radouallahu anhu. Et puis avant sa mort, il les a mentionnés à un sahabi. Jusqu'à que Omar ibn Khattab, il a fait un et l'autre, il lui a dit, est-ce que je suis deux, c'est hypocrites, est-ce que je suis un hypocrite? Jusqu'à lui, laisse minhum ya Omar, t'es pas avec eux, oublie ça. C'est là qu'il l'a laissé. Et c'est eux que après ils ont fait le fitna al-kubra. Ça m'écoeure que ça soit toujours ce film qui se répète par siècles et siècles et siècles. Puis on se dit pourquoi on est faible. Ce qui se passe à l'extérieur, c'est rien. Les ennemis sont très faibles. Le shaitan, il est faible. وَكَانَ كَيْدُ الشَّيْطَانِ ضَعِيفًا. Le shaitan, il n'a rien de pouvoir. Mais c'est les humains qui lui donnent le pouvoir. C'est les musulmans qui donnent le pouvoir aux autres pour les piétiner. Alors, ne pleurnichez pas parce que vous êtes faible. Parce que votre comportement est minable entre vous-mêmes. وقوله تعالى ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. Tu sais que وصف من يريد أن يخفي الباطل بالمجرم, un criminel qui cache la vérité, c'est un criminel. Qui déforme la vérité, c'est un criminel. Est-ce que vous ne voulez pas vous réveiller?
Est-ce que vous voulez rester criminel dans votre vie, toute votre vie? Et vous croyez que c'est rien? C'est banal? Ah, je fais ça, c'est pour les intérêts personnels. Je fais pas de mal. Pour moi, je fais pas de mal. De cacher la vérité, c'est pas mal. La prochaine leçon, bismillah, je vais parler de la aqida de Al-Bayt. Puis mawaddat Al-Bayt. Et c'est quoi notre rôle? Pourquoi c'est farida? C'est fard. C'est une obligation d'aimer Al-Bayt, de le respecter. Et leur découlement de la lumière du Coran dans leur cœur. Et qu'est-ce qu'ils ont hérité du prophète alayhi salatu wassalam? Tout ça, c'est les nouveaux séries qui vont venir. Ça, c'est la dernière pour Tawhid. Pour voir qu'est-ce qu'elle fait, Tawhid, quand il est faible et quand il n'est pas réel. Il peut t'amener à être aveugle et en même temps, tu fais la guerre à quelqu'un qui veut te montrer la lumière. Il n'y a pas pire que ça. Et je comprends pourquoi le munafiqin أشد دركا من الكافرين في أسفل درك مع فرعون وهامان وجنودهم. صور أن المنافق له نفس العقاب فرعون. Je ne l'ai pas compris avant, mais l'expérience de vécu dans ma vie pendant les 25 ans comme je suis raqi, ça m'a suffisamment suffi pour comprendre la réalité, pourquoi l'hypocrite il est en dessous dans Jahannam avec Pharaon. Tu leur donnes ta main, ils veulent ton épaule. Tu veux les aider, tu viens vers eux, ils te veulent toi à te manger. Et nous, on est un peuple qu'on n'est pas habitué. Plutôt, on nous a enlevé ça. Et je comprends parce que quand j'ai étudié l'histoire, parce que je vais revenir dans mes études, alhamdoulilah, je fais ma thèse dans le doctorat maintenant, je suis en train de travailler sur fi ulum al-Qur'an, al-Qur'an al-Karim. J'ai compris que dans l'histoire qui a détruit les musulmans, surtout c'est l'istamar, colonisation. La colonisation a détruit tous les principes musulmans. Quand ils sont rentrés avec leurs chars et leurs généraux, ils ont détruit les musulmans. Ils ont détruit leurs principes. Alhamdulillah, j'avais pas la religion dans la maison. C'était grâce à moi, je l'ai ramené dans la maison. Tous mes parents, ma famille, tout le monde, ils n'étaient pas religieux jusqu'à ce que, alhamdulillah, Rabbi subhanahu wa ta'ala m'a pris dans le chemin. Allahumma lak alhamd, Allahumma lak alhamd, Allahumma lak alhamd. Je vous assure, mon père m'a appris des choses que j'ai jamais lâchées jusqu'à maintenant. Al-amana wa sidq. C'est les piliers de l'être humain. Et ces deux-là, ils sont devenus rares. Al-amana wa sidq. Vraiment, quand j'y pense, ça me prend dans mon cœur une tristesse incroyable que les musulmans ils sont arrivés à ce point. Qui se sont déchirés par leur comportement. Et quand tu les écoutes, dans les conférences, dans beaucoup de choses, tu vas dire waouh, c'est vraiment les gens les plus parfaits du monde. La femme, elle parle dans le micro, puis c'est la reine de les reines de je ne sais pas quoi. Et le soir, elle a insulté son mari, puis elle l'a poignardé dans le dos. Ou le contraire, le mari, il est en train de donner une image comme quoi c'est lui le parfait. Puis, que le soir, il était en train d'être avec une autre, ou il est en train de dénigrer sa femme. Puis on parle de moralité. Quelle moralité qu'on parle? Quelle merde qu'on parle? On est incapable de corriger nos défauts. Puis on pointe que les autres sur leurs défauts. C'est ça nos problèmes réels. Ils m'ont toujours poigné de main avec le dos. Mais personne n'a dit, ce doigt que je pointe à lui, j'ai 4 autres qui sont vers moi.
Qu'est-ce que j'ai fait moi? Wallah, il y avait des gens qui m'appelaient l'après-midi à 5h, 6h de l'après-midi pour que je vienne les voir. Je passe à 8h, 9h du soir, je reste jusqu'à 6h, 7h du matin. Puis je paye de ma poche. Je suis invité pour expliquer, pour donner des leçons. Et je reste jusqu'à 5h, 6h et je paye de ma poche. Puis ils m'insultent après. C'est quelle mentalité, même si vous avez vécu ici au Québec, que vous avez appris? Vous avez ramassé que le jugement, l'injustice, les paroles vides, bidons, d'aider. Puis quand je suis tombé dans des réels problèmes, tout le monde est parti. Et même qui sont restés, c'est parce qu'ils ont un intérêt. Est-ce que vous êtes vraiment des humains? Je crois pas. L'humanité, je vois que dans cette période, elle est enterrée. Jusqu'à que le Mahdi y revienne. Qu'il vienne, bi'idhnillah. L'humanité est partie. Parce que la saleté de l'argent est rentrée dans les cœurs. تعبدون المال ولا تعبدون الله سبحانه وتعالى وإن دخلتم المساجد وإن ذكرتم الله بالليالي وإن كنتم في الحضرة وإن كنتم في دور القرآن وإن كنتم في الحوزات عبدتم المال وأهله ولم تعبدوا الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. N'oubliez pas de vous abonner et de liker et n'hésitez pas à partager la vidéo. Merci beaucoup. لا تنسوا الاشتراك وإرسال الشريط إلى أصدقائكم. شكرا جزيلا وبارك الله فيكم.